What's up, everyone? We're here for another episode of Sushwita, and first off, now that Yoongi's military enlistment process has started, it got me thinking, how many more episodes of Sushwita are we gonna get? How many more did they pre-record? And are we gonna get one with V? I mean, they're gonna have to record it soon because V's album, I mean, I don't know when it's gonna come out, but probably a few months, right? And Yoongi? Yo, come on, Yoongi, you gotta give us that episode with V. You have to. But I mean, he already gave us 16 episodes of Sushwita right now, so we're already grateful. It's already been a lot, and it's been a lot of fun. This episode is with Hwang Min Hyun, was a member of 101 when that was a thing. And I also heard about this guy when I was gonna watch Alchemy of Souls. So I guess he's also an actor. I never saw Alchemy of Souls because then I got a freaking job and I started this project which I need to do to get my university diploma. But yeah, once I'm done with that, I'll see this guy's acting in Alchemy of Souls. Anyways, without further ado, let's start watching the Sushwita episode. I mean, we gotta get that Taehyung episode, right? 자, 올 때마다 편안함과 여유가 느껴지는 슈치타. 여러분들도 여유로운 기분 즐기고 싶으실 때 슈치타를 찾아주시길 바랍니다. 자, 오늘의 게스트 come here to relax. 황민현. 직업 황도를 사랑한 황제. Emperor in love. 오늘 제 진짜 모습을 보여드리러 왔습니다. 사랑 황민현에 대해 훌훌 털어주세요. 안녕하세요. Don't hold back with the questions. 안녕하세요. 편하게 하시죠. 초대해 주셔서 감사합니다. 아유, 아닙니다. 내게 좀 더 닿기 원해 매혹 속으로 번져간 맘 다그칠수록 휘어잡아 긴 정막에 휩싸인 이 밤 아니, 운 너무 바쁘시지 않아요? Like a tough life, singer and actor. 그쵸. 네. 드라마 하고 막 약간 데뷔하고 가장 바쁜 시기로 꼽을 만큼 좀 바쁜 것 같아요. 시상식에서 되게 많이 봤었잖아요. 맞아요. 네. 가면 항상 걔였으니까. 특히나 Wait, really? 원어원 활동하고. 맞아요. 그렇죠? 네. 제가 듣기로는 되게 나오고 싶어 하셨다고. 네. 저는 예능을 조금 무서워하고 어려워했던 이유는 웃겨야 될 것 같고. 웃겨야 될 것 그렇죠. 같은 압박감과 뭐 뭔가를 보여줘야 될 것 같고 막 이런 게 좀 있었어요, 옛날부터. 그렇죠. 그래서 위축되고 이런 게 있어서 안 하고 싶다. 기빨리죠. You wanna come here? 이 슈치타 같은 경우에는 그냥 편안하게 내 얘기를 할 수 있는 곳인 것 같아서 그쵸, 그쵸. 오히려 감사했죠, 저는 이걸. 아무튼 되게 깔끔한 그 청소를 I guess this is 좋아하신다. a very interesting type of variety show. Most of the time when I see one, he's right. There's a lot of funny things, you know. They try to make it funny and like super entertaining, but hey, 그쵸, 그쵸. it's usually 오히려 time to 감사했죠, relax. 저는 이걸. 아무튼 되게 깔끔한 그 청소를 좋아하신다는. 그쵸. 예전에 한번 그런 그 예능에서 예능에서 보여준 적이 나왔죠. 있는데, 네. 어디서 This is 공간은 예전에 fridge? 한번 그런 그 예능에서 예능에서 보여준 적이 나왔. It's pretty organized. 네, 네. 어디서 Not much things 공간은 though. 일부러 오늘 대청소 한번 했거든요, 오신다고 해서. 너무 마음에 들어요. 저 열 맞춰 있는 위스키들이 너무 마음에 들고 이 우드톤의 네. 인테리어가 굉장히 마음을 편안하게 It 해주는. does look nice. 오늘 술 어떤 거 준비해 오셨나요? Although over here, you know, there's probably just a whole bunch of cameras and people just scattered around. 술을 즐기진 않지만 오늘 또 비가 많이 내리잖아요. 네. 그래서 시원하고 부드러운 맥주를 오, 과연 Beer? 호가든 오가든 오리지널을 오리지널. 야. Wait a minute. Wait a minute. Wasn't this the sponsor of the episode, bro? Did they tell this guy to pretend to bring this drink? Nah. 왔습니다. 오가든 오리지널. 이거 Nah, 어떻게 yo, I thought the whole point was like the guests bring their drinks. 먹어야지 더 What's 맛있게 going on 먹는 here? 건지. 제가 듣기로는 이제 먹기 전에 미리 이 잔이랑 맞아요. 맥주 캔을 냉장고에 Oh my 넣어놨다가 goodness. 시원하게 해서 Bro, the 가져오면 훨씬 cup? 네. 이 잔이랑 맞아요. 맥주 캔을 A 냉장고에 cup. 넣어놨다가 시원하게 해서 가져오면 훨씬 맛있다고 해서 이 잔의 한 3분의 1을 Okay, you know what? Yeah, Sushwita gotta get paid, I guess. 그러고 나서 이 남은 거를 흔들어 가지고 또 따르면 그렇게 풍성하게 즐길 수 있다고. Ah, 이렇게 하면 좀 더 맛이 instructions. 좀 풍부해지는 게 있나 보다. 한잔 해볼까요? 아, 네. 아유. This is how you pour beer, everybody. 감사합니다. Oh, yo, 맞습니다. I told him 감사합니다. like, hey Yugi, you know the part of the cup that says the name? Yeah, just make sure that's facing the camera, man. And we'll pay you. 맛있다. 아, 맛있다. They even had to put a warning. Excessive drinking may cause stroke. Wait a minute, dementia?
맛있다. 아 맛있다. 맛있다. 전 술 맛을 잘 모르지만 네. 진짜 술 부드럽네요. 맛있어요. 진짜 부드럽네요. 술 한 달에 한 번 드시는데 그러면 오늘이 아마 네. 6월 달에 Once a month. 술 마시는 날인 것 같아요. 자, 그럼 오늘은 이 맛있는 거 먹으면서 수다를 한번 떨어보도록 하겠습니다. 네. 올해로 데뷔 12년 차시잖아요. 네. 기억나요? 내가 연습생 때 숙소에서 그 페이스 무대를 본 기억. 야 터져나오는 Damn. 잭팟. 맞아요. 히말라야만 잡고 있는 Wait, that was him? 터져나오는 잭팟. 맞아요. What is that hair? 히말라야만 잡고 있는 너만 달라. 그리고 뭐 여보세요. 그 남준이가 계속 불렀어. 제발 좀 그만 불러라. 알죠 알죠. 그거 너무 감사했어요. 네. 화장실 가서 노래를 여보세요. And he said he knows. 누군데 왜 자꾸 전화 받냐고. 우리 아마 1년 차이 나던가 그랬던 맞아요. 것 같아요. 12년 데뷔고 맞아요. 13년 13년 데뷔니까. 네. 어때요? 12년 차? 저는 아직 예. 12년 차라고 이렇게 어디서 얘기를 듣거나 얘기를 해야 되는 그런 상황이 생기면 That is a 좀 long time. 낯간지러워요. 왜요? 저는 12년 차처럼 안 느껴지거든요. 되게 12년 차라고 하면 엄청 이제 활동도 오래 한 사람들, 뭔가 선배님을 수식하는 것 같고. He doesn't feel like that. 근데 아직까지 저는 갈 길이 멀다고 생각이 들고 12년 차라고는 하는데 솔직히 실감은 잘 안 난다. 네. He doesn't feel like a veteran. 어떻게 플레디스라는 회사에 들어가게 됐어? 저는 원래 부산 사람인데 무슨 사람이에요? 네. 저 대구 사람이에요. 알죠. 근데 길거리 캐스팅이 됐어요. Bro, a couple times already said I know. I guess he knows quite a bit about 무슨 사람이에요? 네. 저 대구 사람. BTS. 근데 길거리 캐스팅이 됐어요. 어릴 때 학교 앞에서. 거기서 이제 명함을 주는 거예요? 그쵸. 길거리 캐스팅 안 당해봐가지고. 나 한번 받아본 적 있다, 길거리 캐스팅. 서울에서요? 서울에서. 이미 빅히트에 빅히트 들어와- 있는데 네. 빅히트 매니저가 저한테 빅히트 명함을 주면서 너 누구 올 생각 없냐고. 네? 진심으로. Oh, 진심으로? he already 그때는 was in Big Hit. 연습생이었으니까. 아 그때는 약간 신인 개발팀 이렇게 하던 시기고. 네, 그러니까 매니저분들이 이제 잘 몰랐던 매니저분들이 저를 몰랐던 거예요. 아. 그래서 이제 학교 가려고 교복 입고 이렇게 가고 있었는데 갑자기 검은색 카메라 딱 써요. 저기요 그길래 네 엔터 뭐 관심 없어요 그길래 죄송한데 저 빅히트인데요. Bro, wait a minute. What? Wait. 그래서 이제 학교 가려고 교복 입고 이렇게 가고 있었는데 He was on his way to school. He had his uniform on, probably a backpack. Bro, do these agencies do this? They're like, oh, yo, there's a kid over there going to school. Yo, go ask him if he's interested in an agency in training. And being recruited. 검은색 카메라 딱 써요. 저기요 그길래 네 엔터 They really 뭐 do 관심 this? 없어요 그길래 죄송한데 저 빅히트인데요. 아 그래? 이러면서 그냥 그거 좀 웃기다. 어때요? 중학교 때? I mean, 중학교 3학년 how common is it for someone to just like be a trainee? Like, are there just a bunch of people like that? Like, oh, I'm already a trainee. Most probably don't make it, but they still train, I guess. 하굣길에 그때 플레디스도 네. 아직까지는 지금처럼 이렇게 네 그때 누구 있었지 선배? 손담비 누나랑 애프터스쿨 이렇게 있었는데 또 한창 그때 그 길거리 캐스팅 사기가 많아서 저는 그때 그래서 Street 제가 casting 명함 받은 거에 frauds? 대한 신뢰도 없었고 엄마한테 엄마 이거 받았는데 Oh, would they like pretend to be a real company and then ask you for money and after that just leave? What? 사기인 것 같다. 잘 모르겠다. 이렇게 줬더니 엄마가 전화를 해보는 거예요. 근데 회사에서 5인조 남자 그룹 준비 중이고 이미 3명은 캐스팅이 돼서 연습을 하고 있다. 그래서 혹시 관심 있으면 다음 날 몇 시까지 무슨 부산역 옆에 호텔에 To a 오래요. hotel? 오. Yeah, 그렇게 this 이상했어. 그러니까 호텔 is 약간 pretty shady. 무서울 수는 있겠다. 근데 그분들이 묵고 있는 호텔이었는데 컨퍼런스룸 이런 데로 오라는 거죠? 갔더니 이제 그분들이 묵고 있는 방 앞에 복도에서 찍었어요. What? Bro, 그때는 시스템이 없긴 How did these guys get any members? 시스템이랄 게 없긴 했겠다 그때 당시에. 그래서 그때부터 이제 좀 신뢰가 조금씩 사라지면서 일단 오긴 왔으니까 준비한 노래 부르고 뭐 춤추라니까 그냥 이렇게 박수 좀 치다가 갔는데 며칠 뒤에 연락 와서 서울에 와서 한 번 더 보자. oh, in 그때 Seoul 이제 now. 플레이스에 와서 근데 제가 듣기로는 사투리가 거의 안 쓰시는 것 같아요. 근데 간간히 뉘앙스는 저는 있죠. 경상도 사람이니까 아시잖아요. 알죠. 우리는 알잖아요. 그래서 약간 저도 흥분하거나 네. 이러면 나오긴 하는데 말 빨라지고. 네, 말 빨라지고 그러는데 어떻게 고쳤어요? 저 같은 경우는 네이버 기사를 클릭하면 밑에 스크립트가 같이 떴거든요. 네 그래서 아나운서가 이야기하는 거를 따라 했던. 저도 그렇게 했어요. Oh, they 뉴스 practice? 많이 보고
뉴스가 어떻게 보면 이 감정이 없이 그쵸. 얘기할 때가 많잖아요. 이렇게. 정보 전달이 주 목적이니까. That's pretty smart, 뉴스 actually. 보면서 똑같이 그냥 Use the news. 진짜 열심히 고쳤어요. 근데 플레이스 연습생 관련된 이야기를 이제 I mean, 홍시도 do they ask you to like get rid of your accent? 하고 우지도 하고 갔는데 네. 장난 아니라면서요. 저는 그때 연습생 생활 중에 가장 기억에 남는 힘들었던 게 무조건 하루에 우유 1.2리터를 한 명당 다 마셔야 되는 게 왜요? 있었어요. 그 이만한 거. 키크라고? 그런 Bro, 거 같아요. bro, isn't that whole thing like a myth? The whole like, oh, drinking milk will make your bones real strong. I mean, I know it's got calcium, but 그 이만한 거. 키크라고? 그런 거 같아요. I hear not that much. 유사각 아니야 유사각? 연습보다 그게 너무 힘든 거예요. 우유를 왜 이렇게 싫어했는지 모르겠는데 다 Oh, and then 먹어야지 살아날 수 a 있었어요. liter of just milk, like, nah. Did they? And then they probably didn't even give them like something that goes with milk. I don't know, cereal, cookies, because they had 그래서 to 항상 probably. 퇴근 시간 전에 막 그냥 Have a 원샷 diet? 하고 가고. 야 이거는 진짜 처음 들어봐요. 그때 아마 키 커야 돼서 그렇게 한 것 같은데. 그거 먹어서 키 컸으면 Honestly, it was probably all bullshit. 근데 데뷔 전에 오렌지 카라멜 상하이 로맨스 뮤비에 출연하셨잖아요. 나 이거 봤거든요. Wait, really? 봤어요? 예, 봤었죠. 그때 이제 뮤비도 나오고. 저도 데뷔 전에 뮤직비디오 나간 적 있거든요. 어디 나오셨어요? 그 전설의 CU라고 있어요. 네. 3D 캐릭터 막 나와서 막 인기가 춤을 춰. 아, 그게 what? 제가 있어요. 아 정말요? Wait, 호비랑 what? 지민이랑 뭐 정국이었나 아마 이랬을 거야. 많이 했구나. 그래가지고 I didn't know 뒤에서, this. 춤을 추고 있던 게. 아 그리고 이제 그 연습생 끝나고 데뷔를 했어요. 2012년. 어땠어요? Dancing in the 저는 아직도 첫 무대 그 M 카운트다운이 기억이 나거든요. 의자. 예. 그래 교복 입고 그 머리 막 맞아요. 그 190, 백호 막 올백머리 하고. 그때 당시로 되게 파격적이긴 했어요. 그렇죠. 비주얼이나 이런 퍼포먼스들이 기억에 좀 남는 게 있어요 혹시 첫 무대 할 때? 와 그때도 너무 긴장한 생각밖에 없고 저는 개인적으로 이제 아직 준비가 안 됐는데 데뷔를 하게 된 느낌이었어요. 물론 행복하기도 했죠. Oh. 데뷔라는 게 연습생들의 꿈이니까 Yeah, it's like 막상 finally. 무대에 올라가려고 하니까 준비가 안 된 상태로 올라가려고 하니까 긴장이 너무 되는 라이브도 그때는 거의 라이브였어요. 그렇죠. 아예. 뭐 못 갈았지. 네, 못 갈았어요. 그래서 Wait, 라이브도 whoa. Well, back then there was no 그때는 backing 거의 track. 라이브였어요. 그렇죠. 아예. 뭐 못 갈았지. Dang, yo, that is tough. And they gotta be out there dancing and stuff. Yeah, that is pretty tough. 네, 못 갈았어요. 그래서 라이브도 어렵고 힘들고 심지어 의자까지 쓰는데 그때 막 바지에 체인을 너무 많이 달아서 아, 맞아. 의자에 막 걸리는 거예요. 아 맞아. 학교 의자에 걸려가지고 녹화 끊고 가고 막 그랬던 적도 있고 하여튼 그런 것들이 다 한 번에 오면서 그냥 긴장했던 기억밖에 없는 것 같아요. 가수를 꿈꿔서 가수가 됐지만 근데 현실은 또 생각보다 달랐잖아요. 그쵸. 너무나 달랐잖아요. 저희도 초반에 무대를 해야 되는데 왜 우리는 혼나고 있지? 그런 거 있잖아요. 왜 방송국에서 혼나고 있지? 맞아요. 나는 가수가 되고 싶어서 It's like finally I 시작을 debut and then they're there and it's just people 했는데 scolding you, a 왜 lot of work. 나는 혼나고 있지? 처음부터 막 이렇게 잘 된 케이스도 아니다 보니까 저희도 되게 회의감이 좀 많이 들었던 것 같아요. 특히 나 데뷔 초 때는. 맞아요. 이제 쭉쭉쭉 활동을 하시다가 프로듀스 나가시죠. 그쵸. 네. 원어원으로 또 이제 재데뷔를 하고. 맞아요. 그리고 다시 이제 뉴이스트로 돌아와서 돌아와서 활동했죠. 활동한 거. 네. 그 과정들이 참 쉽지 않았을 야. 것 같아요. I did see that he was on Boys Planet. So I guess he did try out again. I think he made it pretty close. 그 모든 과정들을 final 이렇게 nine? 봤던 사람으로서 그런 힘든 순간을 다 버티고 12년 차 가수가 지금 되어 있는 것 자체가 이게 얼마나 멋있는 드라마입니까? 그래가지고 나는 너무 멋있더라고요. 이렇게 감상하고 있는 거. 속에 Oh. 있는 내가 어색해 해보니까 특히나 이쪽 네. 업계는 버텨야 되더라고요. 네. 존버라고 하죠. 맞아요. 본버가 답이더라고요. 그냥 버텨도 안 돼요. 나 버텨야 돼 그냥. 맞아요. 정말 뭐 버텨 이러면서 이제 그랬더니 뭐 지금도 열심히 일할 수 있는 것 같고. 그렇죠. 네. 올해 2월 첫 솔로 앨범 나왔어요. 맞아요. 월 라이. Oh, 저 it's 그거 new. 무대하는 거 봤어요. 아 보셨어요? 네, 제가 앨범 4월에 나왔는데 네. 집에서 음방을 거의 다 틀어놨어요. 아 좀 보려고. 다른 아티스트들 영상 보려고. 근데 아이돌 스타일링이 너무 잘 어울려요. 저도 걱정을 좀 했어요. 아 이제 그 갭이 너무 클 거니까. 네, 왜냐면 드라마 촬영이나 할 때 베이스만 하잖아요. 베이스만 해요, 네. 진짜. 베이스만 뭐 아이 메이크업이나 뭐 렌즈도 안 really? 끼고 그쵸. 이런 피부에 뭐 특수 효과 같은 이런 것도 안 하고 They 그러는데 just, I guess 막상 they just try to make you look
like with smooth skin and all that, but semi-natural in dramas. 하려고 하니까 이제 저는 낯간지러운데 네. 또 팬분들은 그런 거 그렇죠. 좋아해 주니까 약간 뭔가 되게 아니, 저도 뭐 메이크업을 진하게 하는 편은 아닌데 아이돌 메이크업은 약간 사람을 2D로 만드는 거. 그런 게 좀 있는 것 같아요. Makes them 그러니까 2D. 만화 캐릭터처럼 이렇게 표현이 되잖아요. 네. 눈 아이라인도 진하고 막 뭐 렌즈 You know, I 막 kind of 색깔 understand. 다르고. That's probably why, like, when I saw him at their concert, it was so weird because I guess he says the makeup kind of makes him sort of 2D, and we always just see them on a screen in 2D. So once you see them in 3D, kind of messes with your mind. 근데 너무 잘 어울리시니까. 저도 해보고 아직 괜찮네 생각이 들더라고요. 첫 솔로 앨범 냈을 때 기분이 어땠어요? 처음이라서 뭔가 나에 대해서 어떻게 생각하고 있을까에 대해서 고민을 좀 했고 제작실 쪽에서도 민현 씨가 어떤 사람인지 많이 우리한테 얘기를 해줘야지 우리도 이렇게 앨범 방향성을 좀 가져갈 수 있고 하니까 뭐 그런 것 때문에 미팅하기 전에 생각도 많이 했었는데 네. 뭔가 내가 어떤 사람인지에 대해서 잘 모르겠더라고요. 지금까지 활동해오면서 나에 대해서 깊이 생각해본 적이 없었던 것 같더라고요. 그렇죠. 네. 아무래도 그룹이 먼저 우선이. 아 그쵸. 예. 그래서 뭐 생각해보니까 나는 이런 것도 Yeah, I 좋아하는 guess- 것 같고 That's why this whole solo album thing from BTS members has been pretty cool. 좀 차가워 보일 수도 있지만 네. 그렇지 않은 사람인 것 같기도 하고. 네, 오늘도 되게 다정하신 것 같은데 네. 스태프들한테 그렇게 다정하다고 제가 Yeah, he 들었- does. 그래요? 스태프들이 같이 일하면 너무 좋아한다고 아 정말요? 그렇게 들었어요. 음. 저는 뭐 Yeah, he seems like a nice guy. 그치 감독님 저 하트하고 있어요. Oh, big heart. 어때요? 그래서 대중적인 이미지가 좀 깨끗하고 막 청소 막 열심히 하고 이런 것들이 많아서 그런 모습 말고도 네. 다양한 모습이 있는 사람인데 그럼요. 그런 것들을 다 보여줄 수 있는 앨범이 되면 어떨까에 고민을 하다가 이번 앨범이 나왔어요. 그래서 발매를 하고 활동을 해봤는데 너무 즐겁더라고요. 이게 혼자서 모든 걸 다 해야 되니까 피곤함은 있었는데 진짜 2주가 어떻게 흘러갔는지 생각이 안 날 정도로 재밌게 했던 것 같아요. 그럼 솔로 가수로서는 어떠한 가수가 되고 싶으신 거예요? 일단은 우리 팬들한테는 아이돌이고 싶다라는 생각이 있었어요. 그래서 말인지 알지. 원래 제가 즐겨 듣는 음악 취향은 모던 락이나 뭐 R&B 그리고 좀 부드러운 그냥 이지 리스닝 곡을 좋아해요. 그렇게도 앨범을 내고 싶은 마음이 있었는데 가수 황민현, 춤추고 노래하는 황민현의 모습을 좋아해서 팬이 된 분들이 많다고 생각이 들어서 so 그분들의 that would've been 니즈를 different? 충족시켜주는 것도 내 몫이라고 생각이 그럼요. 들었어요. 네. 그리고 여러 가지 모습을 보여주면 된다고 생각해요. 저도 아무도 시키지 않았지만 아무도 출 거라고 생각하지 않았지만 해금이라는 노래 안무 영상도 만들어보고 Yeah, look 이렇게 at him. 하면 되게 재밌어 하겠지? 어쨌든 재미가 있어야지 맞아요. 이 활동을 사람들이 지켜봐 줄 테니까 무대 보면서 되게 하고 싶은 게 되게 많은 분이구나라는 걸 느꼈거든요. 다양한 모습을 보일 수 있으면 참 좋죠. Yeah, I guess sometimes showing a lot takes time. 그래서 요즘 특히 가끔은 내가 1년 남은 20대를 진짜 일만 하면서 지내는 게 맞는 건가에 대해서도 요즘에 좀 고민을 하는데 내가 좀 들으신 거. 네. 근데 그럴 때마다 그냥 팬들을 생각하면 이 사람들은 내가 이렇게 열심히 일해서 나오는 doesn't wanna 결과물들로 let the fans 행복을 down? 느끼고 즐거움을 느끼고 정말 별거 없는 일상 중에 특별함이 될 수 있잖아요. 그렇게 생각을 하다 보면 이제 저는 좀 힘이 나더라고요. 네. 지켜봐주고. I mean, he's still young. 네. He shouldn't feel like, should I really waste, the end of my 20s like this? He's got 30s, 40s, 50s, 이가 있으니까 Whole 사실 life ahead of 음악도 연기도 맞아요. 다 이게 존재할 수 있는 건데 가끔 그거를 착각하는 사람들이 있어요. 내가 너무 잘하니까 그래서 저 사람들이 나를 좋아해 주는 거지라는 생각을 많이들 하는데 어쨌든 이 음악을 들어준 나의 팬이라는 사람들이 있기 때문에 그게 가능한 거란 말이에요. 맞아요. 도시의 불, 도시의 별 일찍 올려본 밤 하늘에 난 떠올려 사람이란 불 근데 나는 이렇게 생각한 것도 멋있는 것 같아. I guess 근데 팬클럽 이름이 황. both have a bit of their solo 근데 experience. 나는 이렇게 생각한 것도 멋있는 것 같아. 근데 팬클럽 이름이 황도잖아요. 맞아요. 황도가 귀여운데. Wando? 항상 귀여워하고 있어요, 팬들을. 저희는 이제 아미다 보니까 네. 어감 자체는 되게 예뻐요. 아미. 귀엽잖아요. 맞아요, 아미. 그리고 또 불어로 아미. 아미 친구기도 하니까. I mean, if you say it in English like army, it sounds like the freaking army, right? It sounds kind of tough.
But when I hear it in Korean, like Ami, it sounds cute right there. 네, 항상 아미. 귀여워하고 있어요 팬들이. 근데 저희는 이제 아미다 보니까 네. 어감 자체는 되게 예뻐요. 귀여워요. 귀엽잖아. 맞아요, 그리고 또 불어로 아미 친구기도 하니까. Oh, wait, really? 영어로 하면 이제 army잖아요. army. 그러니까 이게 사람들이 봤을 때 되게 Oh, 되게 강하다. wait. It's exactly what I just said. 다 막 지켜내고 막 끌 것 같고 막 이런 느낌. Yeah, like army. 황도들에게 밀당을 그렇게 잘한다고. 뭐 어떤 밀당을? 그러니까 밀당을 한다기보다는 좀 장난이 좀 는 것 같아요. 이전보다는. 옛날에는 그 팬들을 향한 마음이 막 너무 고맙고 Oh, now he's teasing him. 너무 이렇게 좀 선이 있었다고 말씀을 드리면 지금은 장난도 많이 치고 팬들은 그냥 좀 그러니까- 친구처럼 He got more comfortable. 지내려고 하는 거. 저는 그렇게 생각해요. 이제는 이분 지금 남아있는 이분들과 그냥 쭉 늙어간다고 생각해요. 맞아요. 그래서 지금 황도분들이랑 그렇게 장난도 많이 치고 이제 가족처럼 이렇게 쭉 나이가 50대, 60대까지 같이 가는 게 나는 그게 되게 바람직한 것 같아요, 되게. 저도 그거를 바라고 있어요. 네. 오래오래 건강하게 건강한 팬과 건강한 아티스트로. 그럼요. 이런 점에서는 굉장히 좀 뭔가 비슷한 점이 많아요. 그래서 이제 투어 하시잖아요. 8월 단독 Oh, 아시아 wait, he has a 투어. tour? 네. 서울에서 출발합니다. 서울 어디서 공연하세요? Oh, Yoongi also had a tour. 평화의 전당에서. 공연나. 네. 그럼 어느 투어 그 정해졌어요? 대만, 자카르타랑 마카오, 태국, 마닐라. 일본 안 가요? 일본은 아마 연말쯤에 갈 것 같아요. 이렇게 여러 도시를 돌아야 되니까. 네. 8월이면 한 달 남았어요, 이제 한 달. 참 그 준비 과정이 이제 Gonna get busy. 새록새록 떠오르네요. 저는 또 걱정인 게 지금 드라마를 찍으면서 준비를 해야 되고 드라마를 지금 찍고 오케이, 있잖아요. 네. That is tough. 내가 알아. 나 무슨 역할 나온지도 알아. 아 그래요? 작곡가로 나오지 않아요? 맞아요. 그러니까 나 이거 스토리 다 들었어. 네. 제작하는 대표님을 알아가지고 아, 그 역할이 그거잖아요. 얼굴 없는 작곡가. 네 맞아요. 그래서 처음에 그 이야기 faceless 역할이 composer? 그거잖아요. 얼굴 없는 I mean, he seems pretty popular. He's got all these people looking at him through the window. 작곡가. 네 맞아요. 그래서 처음에 그 이야기에서 그 대표님이 윤기 씨가 어떻게 좀 조언 같은 걸 좀 해줄 수 있냐 그래서 내가 뭐 Wait, 내가 asked him 연기를 for 해본 적도 advice? 없지, 어떻게 Really? 좀 What? 조언 같은 걸 좀 해줄 수 있냐 그래서 내가 연기를 해본 적도 없는데 뭘 조언을 해주냐고 뭐 이렇게 된 적이 있는데 네. 어때요? 그 가수의 삶과 배우의 삶은 어떻게 다른 거예요? 뭐. 특히 요즘 드라마 같은 경우에는 미니 시리즈 16부작 찍으려면 한 8개월 정도 걸려요. 네. 꽤 오래 걸린단 말이에요. Whoa, 미니 시리즈 8 months for 16 episodes? So if a singer decides, you know what, I accept to be in this drama, that's how long it takes. Well, I guess when you have a big role, right? Because I know V was in Hwarang, but he wasn't part of like the main role. He was kind of like just a side character, so maybe it was less time for him. 16부작 찍으려면 한 8개월 정도 걸려요. 꽤 오래 걸린단 말이에요. 그래서 이제 이거를 좀 지치지 않고 쭉 같은 텐션으로 끌고 가야 되는 게 있어서 특히 이번 작품은 제가 주인공은 처음인데 쉽지 않더라고요. Oh, he's the leader role for this one. 체력적으로도 그렇고 No wonder he's 주인공들이 현장에서 어떻게 하냐에 taking so 따라서 long. 현장 분위기도 좀 즐겁게 진행되느냐 그쵸. 아니면 정적으로 다는 이런 것도 좀 중요한 것 같은데 한 템포 한 6개월에서 8개월을 쭉 무탈하게 가려 그러면 그 사이에 이제 인간관계도 되게 맞아요. 좀 편해야 될 네. 거고 가수야 뭐 어차피 내가 10년 전 스텝이랑 지금 스텝이랑 똑같은데 맞아요. 그거는 좀 어려울 수 있겠다. 네, 그런 것들이 좀 다른 것 같고 무대는 아무래도 즉각적이잖아요. 이게 되게 라이브로 이 사람의 반응이 그대로 객석에서 이제, 바로 오니까 열기가 전달되는데 맞아요. 저도 이제 배우 친구들 예를 들어보니까 찍어놓고 뭐 1년 뒤에 나가는 경우도 있고 Yeah, they gotta 2년 뒤에 wait. 나가는 경우도 있고 내가 그때 어떻게 했는지에 대한 피드백도 2년 뒤에 오거나 그럴 수 1년 뒤에 있죠. 오니까 맞아요. 까먹고 있다가 갑자기 딴 거 촬영하다가 막 맞다 I never thought about that. 이런 경우가 있다고 하더라고요. 네. 저는 사실 뭐 연기라고는 뭐 뮤비 연기 제외하고는 해본 적이 없기 때문에. 근데 민현 씨가 생각하는 연기, 가수도 해보고 연기를 해보니까 연기의 매력은 뭐예요? 저도 이제 배우로서는 아직 신인 연기자인데 원래 평소에 고민이 진짜 없어요. 진짜요? 네, No 그냥- concerns? 너무 잘생기고 키도 아니요 크고 몸도 좋고 그런 거에 대한 중독돼. 진짜요? 네, 너무 그냥 뭐 The 잘생기고 requirements to be, you know, a main character right in a K-drama. Handsome, tall, fit. He's got point. 키도 크고 아니요, 몸도 그런- 좋고 If you're ugly, just forget about being the main character. 그런 거에 나 대한 같이 운동도 해봤는데 몸도 진짜 좋더라고. 그러니까 Wait, wait, what? 그런 거에 대한 같이 운동도 해봤는데 몸도 A 진짜 great 좋더라고. bod, huh? 그러니까 인생이 막 고민이 없지. 나는 고민을 해야 돼. 음악을 어떻게 잘 만들어야 되는지.
그런 게 아니고 좋은 게 좋은 거고 흘러가는 대로 살고 뭐 흘러간 일에 대해서 후회 안 하고 앞으로 다가올 일에 대해서 미리 걱정 안 하고 이런 흘러간 일에 대해서 Worldwide handsome mindset. 후회 안 하고 앞으로 다가올 일에 대해서 미리 걱정 안 하고 이런 스타일인데 진짜 성격이 좋은 것 같아. 네. 근데 연기할 때만큼은 그렇게 고민도 많이 해요. 이건 일이니까. 일이니까. 네, 못하면 안 되는 거니까요. 근데 고민하는 과정이 재미가 있더라고요. 저는. 연기 준비할 때만큼은 이 대사를 다른 톤으로 해보고 뭐 이렇게 해도 해보고 그리고 이 인물은 이 상황에서 어떻게 행동을 했을까에 대해서 고민도 해보고 그리고 황민현이었으면 이랬겠지? 그러면 이건 좀 어색하겠다. 막 이런 것도 생각을 해보고 하니까 이런 것들이 조금 재밌게 다가오고 있는 것 같아요. 지금. 그럼 오늘도 촬영을 하고 온 거예요? 네. 어때요? 작곡 있는 것 같아요. 지금. 그럼 오늘도 촬영을 하고 온 거예요? 네. Wait, so he's 어때요? 작곡가로 doing 살아보니까? dramas right now? 작곡가로 살고 있는데 생각보다 작곡하는 그림은 별로 없어요. 아 그래요? 대신에 집에 작곡 장비나 이런 건 많이 있는데 그거 물어봤었어, 맞아. 그 제작하신 그 장비 실제로 뭐 쓰냐고. 막. 그거는 왜냐면 그런 디테일들도 중요하니까. 제가 딱 봤을 때, 저 안 쓰는 아닌데 건데 이러면 안 되니까. 그러니까 기분이 안 되니까. No, it's 인터뷰에서는 지금 gonna ruin the immersion for Yoongi. Like, wait a minute, that doesn't 연기하는 happen. 극중 김도아와 황민현은 50% 닮은 것 같다고요. 50%? 인물이 냉장고에 막 닭가슴살밖에 없고 뭐 각 맞춰 있고 이런 부분들 생활 습관 이런 것들이 좀 비슷해요. 극 초반에는 살인 용의자로 몰렸던 일 때문에 되게 예민하고 숨어서 지내고 사람들한테 막 멀리 하고 이런 것들 There's a murder 그런 involved? 부분들은 저랑은 너무 다른 부분이어서 촬영할 때도 감독님께서 냉정하고 차갑게 대사를 하길 바라셨는데 그런 부분들은 좀 다르니까 Yeah, you know, this guy, he does not seem like a cold person 대사를 at 하길 all. 바라셨는데 A complete 그런 opposite. 부분들은 좀 다르니까 그럼 집에 Seems so 막다 nice. 감춰 있는 거예요, 이렇게? 음료들이? 그렇게 돼 있어요. 진짜로? 네. 만약에 이렇게 제로 콜라를 사서 진열을 해둬요. 근데 앞에 거 먼저 빼먹을 거 아니에요. 네. 그러면 비는 게 싫어서 뒤에 걸 앞으로 다시 No 가져와서 이렇게. freaking way. 정말 이런 사람이 실제 존재했구나. See, okay, that's the difference, right? Like, I'll organize something, but then once I move something, I'll just put it back wherever I want. 나 한번 놀러 가보고 싶다, 집에. 오는 사람들이 이제 하는 말은 다 짐 어디에 둬야 될지 모르겠다. 이거 막 어지럽히면 안 되는 거 모델하우스 아니야? 갔다고 하는 그렇게 얘기 많이 하죠. 형 BTS 멤버들 중에서 누가 좀 제일 그렇게 아니, 이거 진짜 웃긴 The most 게 neat. Well, we know J-Hope is likes everything very cleaned, but RM 남준이가 neat. 정말 정리를 안 했거든요. 네. 제발 좀 정리 좀 해라. 어차피 마 했는데 집이 너무 깔끔하던데. 지금 따로 살잖아요. 네, 봤어요. 가고 약간 배신감을 느꼈다니까요. 너 숙소 살 때는 안 그러더니만 이거 진짜 각 딱 입을 It's like, RM, what the hell? You can be neat? Why weren't you like this when we lived together? 음료수 딱딱딱 그리고 역시 이제 자기 거가 생기면 그쵸 맞아요. Oh, 자기 관리도 정말 엄청 잘한다고 들었어요. That makes 왜냐면 sense. 저도 여기 하이브에서 운동하고 있으면 꽤나 많이 마주치지 않았어요? 많이 만났어요, 맞아요. 평소에 그럼 어떻게 자기 관리나 이런 몸에 좋다는 거 하고 안 좋다는 거 안 해요. oh, so he eats healthy, exercises a bit? I don't know. 몸에 안 좋다는 것만 골라서 하는데. Hey, living the fun 무술신이 life. 있어요? 무술신이? 네. 아이돌 자가 튀어나왔다고 막 소문이 돌던데. 그러니까 아이돌 Martial arts? 각 잡으면서 뭘 하나요? 막 칼각을 잡으면서. 제가 환원 때는 칼 가지고 액션을 했었는데 이게 액션을 할 때도 약간 기준이 있더라고요. 왜냐면 실제로 때릴 수는 없으니까 이렇게 허리를 트는 자세가 액션팀한테는 이제 준비 동작이 되는 거죠. 그래서 원 이렇게 할 때 피해야 되니까 아니면 발해가 안 나야 되니까 Got some 팔도 fighting scenes? 직접 얼굴 때리는 게 아니고 이렇게 때려줘야지 카메라의 앵글에는 이렇게 Oh, 맞고. right. They always do that. They go like, whoosh, whoosh. Behind the camera, you're supposed to be like, pull. 넘어가는 게 보이니까. 맞아, 그런 이야기 하더라고요. 이게 좀 네. 굉장히 커야지 네. 이게 화면에서는 좀 되게 맞아. 멋있게 나오고. 근데 무술 감독님들이 아이돌을 해서 그런지 춤추는 것 같다고. 이게 각 같은 게. 네. 근데 그게 I mean, he probably did it right, but it's because they know him as like an idol and a singer and all that. They were like, kind of looks like dancing. 뭐 액션씬을 찍을 때는 좋은 건 아니어서. 아 그래요? 네. 근데 또 액션할 때 멋있게 나오는 게 있나 봐요. 근데 이렇게 너무 춤처럼 나오면 카리스마가 좀 덜할 수 있어서 그런 얘기는 좀 들었어요. You gotta look like you actually going 다른 for it. 세계의 이야기를 들으니까 되게 완전 다르더라고요. 재밌네요. 되게. 네.
이제 가수로 팀으로 데뷔를 했고 중간에 다른 팀을 한번 거쳐서 네. 다시 뉴이스트로 와서 이제 배우와 가수를 병행하고 있는. 네. 제가 느끼기로는 이제 챕터 1이 지나고 챕터 2가 온 듯한 느낌이에요. 저희도 마찬가지로 Is 방탄소년단 chapter 2? 챕터 1을 잘 마무리하고 이제 각자 솔로 활동도 하고 팀으로 다시 나올 챕터 2를 기다리고 있는데 인간 황민연의 챕터 2는 어땠으면 좋겠어요? 뭔가 챕터 1 시기에는 그냥 무작정 달려온 것 같아요. 성공을 위해서. 물론 이게 제가 좋아서 하는 일이기도 하지만 더 많은 사람들이 알아주고 더 많은 팬들이 생기고 그걸 위해서 달려온 것 같은데 Probably how everyone 뭔가 이제 starts 챕터 2 지금 이 시기부터는 조금 더 편안한 마음으로 그냥 하고 싶은 거를 할 수 But I guess whenever they say this, by chapter 2, you know, I guess you have already made it. Now you're just kind of doing what you want to 있는 do, 그런 시기가 trying things 됐으면 out. 좋겠어요. 실제로 제가 저도 진짜 끊임없이 스케줄을 하고 이번에도 투어도 하고 했지만 쉼이라는 게 뭔지 몰랐어요. 그러니까 언제나 열심히 했었어야 됐고 No resting? 언제나 결과물이 좋았어야 됐으며 해야 되는 일들에 대한 강박 같은 게 좀 있었던 것 같아요. 무조건 해야 돼. 그러니까 남들 쉴 때 나는 더 준비를 많이 해야 돼. 왜냐? 나는 다음에 이런 걸 할 거니까. 그러다 보니까 제가 작년에 앨범 준비하면서 깨달았어요. 아, 쉰다라는 게 좀 중요하긴 하구나. 그러니까 깨닫고 있어요. 쉬어야 되구나. 안 쉬면 내가 또 Can't just be working 또 non-stop. 아프겠구나. 그래가지고 나는 미연 씨가 챕터 2는 쉴 때는 정말 푹 쉬어주고 그리고 또 하고 싶은 것들 많이 하고 맞아요. 그리고 또 사실 좀 여태까지 12년 동안 잘 해왔는데 이거에 대한 보상과 결과를 좀 즐길 줄도 알아야 되겠더라고요. 필요하죠. 맞아요. 그리고 제가 Yeah, because didn't he say in the beginning this is like the busiest he's been? 듣기로는 평소에 괜찮다는 말을 참 많이 Might not be now. 한다고 들었는데 제가 진짜 많이 하거든요. 그래서 막 이렇게 투어할 때 일주일 3쇼씩 하면 뭐 안 힘들겠어. 괜찮아 할만해. 그거 사람 다 하는 일인데 그 옛날엔 더 많이 했어. I mean, that's pretty 이렇게 tough. 많이 Well, 이야기하는데 that's a tough thing. Like 3 concerts in a week, like that was the worst that could happen. Let's do it. 저는 진짜 괜찮아서 하는 소리거든요. Pretty risky. 괜찮아서 괜찮다고 하는 경우가 거의 대다수고 근데 괜찮지 않을 때도 괜찮다고 할 때가 있는데 내가 생각했을 때 내가 여기서 뭔가 힘들다고 투정을 부리거나 내 기분을 드러내서 해결될 일이 아닌데 그러니까요. 굳이 내가 그럴 필요가 있을까? 맞아요. 내 기분 때문에 주변 사람들이 뭔가 눈치 보고 우울해하고 그러는 게 의미가 있을까라는 생각. Well, it's something a lot of people need to just realize as well. Like anybody, all right? Whining, throwing a tantrum, if it's not gonna fix the problem, like you're just making it annoying for everyone else around you. I know so many people who need to hear this. 생각을 해서 혼자 해결해야 되는 부분이 있을 때는 그냥 괜찮다고 하고 내가 이렇게 하면 되겠다 생각하는 편이지. 제가 감내해야 되는 거잖아요. 그렇죠, 맞아요. 저한테 항상 이게 징징대지 마. 할 수 있어. 너 못한다 그러면 어떡할 거야? 그럼 어차피 해야 될 거 괜찮아 그냥 할 수 있어. 라는 마인드로 가는 거거든요. 그런 부분이 비슷하네요. 맞아요. 아무튼 이제 민현 씨의 챕터 2를 응원하겠습니다. 감사합니다. Aw. 이제 마칠 시간이 됐어요. 아 벌써요? 지금 거의 뭐 2시간 촬영한 거예요. 그쵸, 맞아요. 시간 되게 빨리 가죠. 진짜 Bro, 2 hours? Where the hell's all the footage? What? 빨리 가네요. 모두가 그 이야기를 하고 I mean, I know there's probably like some footage of. Wait, did they even eat? 거의 뭐 2시간 Did they just leave the food there? 촬영한 거예요. 그쵸, 맞아요. 시간 되게 빨리 가죠. 진짜 빨리 가네요. 모두가 그 이야기를 하고 갑니다. 슈치타 나오면 시간 빨리 간다고. 진짜 별 얘기 안 한 것 같은데 벌써 2시간 가야 됐다고 하니까. 그러니까요. Bro, where is the like behind the scene, the extra footage episode? We need to see 2 hours. 어땠어요? 오늘 슈치타 함께 하면서 진짜 오랜만에 예능이지 않아요? 맞아요. 특히 이렇게 단독으로 저에 대해서 많이 얘기할 수 있고 물어봐주는 예능은 거의 처음이어서 나에 대한 고민을 별로 안 한다고 했는데 오늘 이렇게 얘기하면서도 또 다시 한번 생각해보게 되는 것 같고 이 영상을 보시는 분들이 저에 대해서 좀 더 알아갈 수 있는 그런 시간이 되지 않았을까에 대해 우리 활동하면서 Wow, I hope they didn't cut too much of what he said because it seems like he was really happy about saying it all. 인터뷰 정말 많이 하잖아요. 맞아요. 거기서 내 생각과 내 철학과 그리고 나의 이야기들을 해도 사실 그게 대중들한테 전달되기까지가 좀 쉽지가 않죠. 맞아요. 그러다 보니까 이런 식으로 본인 이야기를 하는 거는 그리고 얼마나 매력 있는 사람이라는 걸 좀 알렸으면 좋겠어요. 그리고 사람들이 알아줬으면 좋겠어요. 네. 그리고 슈치타의 정말 마지막 공통 질문이 하나 있거든요. 네. 거창하지는 않아도 네.
인간 황민현이 이루고 싶은 꿈 같은 게 혹시 있어요? The dream 한 question. 1년 정도 해외여행 가고 싶어요. 1년 정말 해외여행. 심도 간소화해서 1년 동안 한국에 안 들어오는 거예요. 에이. 어디 가고 싶으세요? 그냥 근데 거진 Or just be 많은 나라를 traveling. 가보지 않았어요? 투어를 하면서? 이전에 투어를 갔을 때는 뭔가 여러 가지로 심적으로도 그렇고 뭔가 물질적으로도 Oh, 여유가 없던 Wants to 때여가지고 travel, just relax. A full year. 많이 즐기진 못했어요. 그 외국을. 그래서 요즘 특히 저는 여행 영상 보는 거 좋아해서 뭐 유튜버든 브이로그도 많이 보는데 뭐 그냥 정말 발 닿는 대로 이렇게 막 원래 엄청 성격이 J예요. 근데 뭔가 새로운 변화를 좀 주고 싶기도 해서 정말 출발할 때만 딱 목적지를 정해두고 한번 다녀보고 자유여행. 네, 그런 Damn. 느낌의 여행을 해보고 싶은 게 소박한 꿈입니다. I mean, if you got the money and time to do that, that does sound pretty great. 저도 참 많은 나라를 가봤지만 일로 갔을 때랑 그렇죠. 여행으로 갔을 때 여행 갔을 때 다르니까. 다르더라고요. 네. 저도 이제 투어 Yeah, like 하면서 even when they recorded Bon Voyage, it's like it did seem like a vacation. They did do a whole bunch of things that like you do on a vacation, but I guess technically it was work. They had to get up, do a whole bunch of things. 도중에 좀 쉬어도 보고 막 일부러 좀 나가서 관광지로 가보고 했는데 어릴 적에 봤던 그 도시 막 똑같은 장소에서 똑같이 봐도 느낌이 다르더라고요. 다르게 보여요. 네. 그래가지고 참 여행이라는 건 이래서 하는 거구나라는 걸 깨달았는데 자유여행, 배낭여행도 되게 재밌겠다. 네. 저 불러줘요 만약에. 정말요? 네. Yeah, like 둘이 the only time I've traveled alone was when I went to the BTS concert. Made my little backpack, took the bus all the way to LA. 자유여행, 배낭여행도 되게 재밌겠다. 네. 저 불러줘요 만약에. 정말요? 네. 가서 Wait, 둘이 what? Together? 배낭 메고 댕기면 참 신기하긴 하겠네요. 신기할 것 같아요. 아니 왜냐면 이 대화를 나눠보니까 되게 비슷한 부분이 꽤나 많아요. 맞아요. 그 되게 좋은 친구가 될 수 있을 것 같다는 생각이. 주변 소음들 움직일 수 없어 너는 사라졌으면 The episode was, I mean, most Sushi Time episodes are pretty wholesome. 내 맘대로 다 볼 수 있다. 어떡해. 글씨도 예뻐. 글씨 안 예뻐요, 저 악필이에요. 글씨도 예뻐. 완벽해서 어떡해. Yeah, Yugi fell in love. 운동하러 갔을 때도 그렇고 네. 자주 편하게 이제 네. 이야기 나누고. Put on my earphones. That was Hwang Min Hyun. Dang, the guy is really likable. He seems nice, humble, neat, hardworking. I mean, the guy's singing and acting right now. And the drama he's working on, I think he said he was the main character, right? Like, damn. No wonder he said 8 months of work. It was real nice to hear about his story, right? How his process of getting to where he is now was like. Seems like all idols go through similar struggles in the beginning and similar thoughts, mindsets. Although this whole street recruitment thing, I mean, I know the whole Jin story about how they just saw him like on the bus or getting off the bus, thought he was handsome, and then we're like, hey, you interested? But Yoongi, when he was on his way to school, I wonder if that's becoming less and less common since people like really want to be an idol nowadays. So before auditioning and all that, they already practice. Because if they just go to the street and try to recruit people, those people probably aren't gonna have many skills. You know, they probably had never even thought about being an idol or something. So they're gonna have to practice a lot. Meanwhile, nowadays you have a whole bunch of people who are probably just practicing on their own, practicing in their house how to dance, sing, stuff like that, so that they can go audition and already have a lot of skills. Probably why the idol business is just becoming so competitive. People used to be a trainee, right, and practice there so that they can be an idol. But now I read people say, oh, I'm practicing to be a trainee, which I find funny because trainees are supposed to be, you know, training. They're supposed to be learning everything, but people are trying to learn on their own before being a trainee just to have an edge. And yeah, you know, being an idol, tough life. I like the episode. Min Hyun and Yoongi had a nice conversation, and it was nice to learn about him. I liked him, seems real nice, and I wish him good luck. Anyways, that was the episode. I hope you enjoyed, and thanks for watching.